یونان میں المناک کشتی حادثے پر پاکستان بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگو، جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں، واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی 4 رکنی کمیٹی تشکیل، وزیر اعظم کی سانحے کی انکوائری اور انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، سفارت خانے کو میتیں واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 400 پاکستانیوں کے بدقسمت کشتی میں سوار ہونے کی اطلاع اور 298 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ جاں بحق افراد میں 135 کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں بھیجا گیا۔ پاکستانیوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا گیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ حادثے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے سے 6 مسافر دم توڑ چکے تھے۔ کشتی ڈوبنے کا سانحہ، یونان کے کوسٹ گارڈ سے کردار پر سوالات اٹھنے لگے۔ اقوام متحدہ کا سانحے میں یونانی کوسٹ گارڈ سے تحقیقات کرنے پر زور۔ یونان کے قریب سمندر میں تارکین کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ برطانوی میڈیا شواہد سامنے لے آیا۔ سینکڑوں افراد سے لدی مچھلیاں پکڑنے والی کشتی الٹنے سے پہلے 7 گھنٹے تک رکی رہی۔ کوسٹ گارڈز کے مطابق کشتی الٹی کی جانب جا رہی تھی، ریسکیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ المناک حادثے میں سینکڑوں افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے واقعات، یونان اور اسپین میں احتجاجی مظاہرے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ایف آئی اے نے کشتی حادثے میں ملوث ایجنٹ کو گجرات سے گرفتار کر لیا۔ محمد شبیر نے کئی افراد کو یورپ بھجوانے کے لیے فیکس 23 لاکھ روپے لیے تھے۔ اسلام آباد میں ایف آئی اے نے ویزے کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم آصف خان گرفتار کر لیا۔ آزاد کشمیر پولیس نے بھی 10 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ گجرات بھر سے 60 سے زائد افراد لاپتہ، اپنے پیاروں سے رابطہ منقطع۔ تحصیل گجرات سے 40، سرائے عالمگیر سے 10، تحصیل کھاریاں سے 10 افراد لاپتہ ہیں۔ کولیگی گاؤں کے 8 نوجوان لاپتہ۔ داؤد شہزاد، مختوم احمد، عبداللہ گجر، عبداللہ گورایا شامل ہیں۔ مضافاتی علاقے قاسم آباد کے 4 نوجوان لاپتہ۔ کریاں والا سیدہ کے 4 نوجوان جن میں احمد رضا، سید امین شاہ شامل ہیں۔ لاپتہ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے شکوے کے بعد وزیر اعظم کا ایکشن۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات میں فنڈز دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ شہباز شریف نے آج اجلاس بھی بلا لیا۔ بلاول بھٹو سمیت دونوں جماعتوں کے رہنما شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نے دورہ فرانس سے متعلق بھی اجلاس آج ہوگا۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی بلاول بھٹو کے بیان کی حمایت، کہا پی ٹی ایم اتحاد ختم ہو چکا، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ اگر آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نون لیگ نے میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیا؟ یونان کشتی حادثے پر حقائق نہیں بتائے جا رہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا نون لیگ میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے، پارٹی ٹکٹ ملا تو ضرور الیکشن لڑیں گے۔ ہم نے پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا پاش کر دیا، فتنے کی سرکوبی کر دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے چیئرمین پی ٹی آئی کے اقتدار کے خاتمے پر یہودی لابی رو رہی ہے، وہ شخص اب اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں چل سکتا۔ نواز شریف الیکشن سے قبل پاکستان آئیں گے، ملک کے اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے دعویٰ کر دیا، کہا عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، شاہد خاقان عباسی کی ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ مزید بولے سانحہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی چیئرمین ہے، دوست ممالک کے تعاون سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وائس آف جرنلسٹ پاکستان کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت، کہا یہ کون تھے جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا گئے؟ ملوث شرپسندوں، سہولت کار اور ماسٹر مائنڈز کو سخت سزا دی جائے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ایک اور شرپسند کے اہل خانہ کا پیغام بھی سامنے آ گیا۔ اہل خانہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایاز کی منفی ذہن سازی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ملزم ایاز خیبر پختونخوا میں شرپسندی کے واقعات میں ملوث رہا۔
पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक केस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। दरख्वास्त गुजार हनीफ राही ने पीटीआई वकील के दलाइल अपना लिए। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे जुडिशल कमीशन बना सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो सवालात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं उन पर फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बेंच में शामिल 3 जजेस पर एतराज़ उठाया। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एतराज़ात का फैसला होने तक 26 मई का ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्मनामा बरकरार रहेगा। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना ज़ुमर खान शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। बजट का हुजम 700 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 200 अरब और तालीम के लिए 78 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन वफाकी बजट की तर्ज पर बढ़ाने की तजवीज़। बजट में 6000 नई आसामियाँ रखे जाने की तजवीज़ भी मतवक्के। पंजाब की निगरान हुकूमत आइंदा 4 माह का बजट आज पेश करेगी। मजमूई हुजम 1368 अरब रुपए होगा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा मुतवक्के। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 427 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 941 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। निगरान काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। जमात इस्लामी ने मेयर इलेक्शन के मामले पर GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। मेयर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं मेयर के इंतखाब ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की कलई खोल दी। कराची के मैंडेट पर डाका मारा गया। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा फैसला सुनाया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना अरकान के हमरा शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो की शिरकत भी मतवक्के। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और अमायदीन शहर को भी दावतनामे इरसाल। अहम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सूबों में तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन के लिए ROs की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में गैर मामूली इजाफा। तादाद 54,500 से तजावुज़ कर गई। अदालत उस्मा ने 15 जून तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। ज़ेर इल्तिवा सिविल पिटिशन्स की तादाद 29,557 तक पहुँच गई। 9,758 सिविल अपीलें पर फैसला होना भी बाकी है। ज़ेर इल्तिवा फौजदारी दरखास्तों की तादाद 8,915 है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा। मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि रश के बावजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। इलाज मुआलजे की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर की PTI के मरहूम कारकुन ज़िले शाह के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और केस में पेशरफ से आगाह किया। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले ज़िले शाह की फैमिली के साथ मुसलसल राबते में हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ। हैदराबाद, जामशोर, कराची के 7 अजला में मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। पेशावर, नौशहरा, महमद, हंगू, खैबर, कोहाट और चारसद्दा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया।
टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी साथ मौजूद। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने का कभी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अजहा जुमेरात 29 जून को हो सकती है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता शाम जुल्हज का चांद नजर आ चुका। हज का रुकन आज़म वकूफ़ उर्फा 9 जुल्हज 27 जून को होगा।